આનંદ जी हाँ दादा આપણે 10+10 20 મિનિટનો લાભ લઈએ। उत्तम भाई सबको काम पर जाना है, आज बुधवार है, हाँ सबको वाइज बना दे ऐसा ऐसा है कि नहीं? तो आपको दादा भगवान ने किसने पैसे में खरीदा कि हमारी भक्ति करवाओ? बोलो, सबको हमारी भक्ति करवाओ, इसके लिए आपको कितने पैसे में खरीदा कि सबको लाभ मिले? बताओ। ये वसंत भाई पूछते हैं। सवाल बहुत अघरा है। ओ अरे मुझे अघरा लगता है इसीलिए तो पूछा मैंने। मुझे भी सवाल अघरा लगता है। अरे भाई साहब ने पूछा, आपने पूछा साहब सवाल जवाब જ આપી શકાય એમ નથી। પણ ये दादा भगवान ऐसे कैसे कि आपका पुत्र छोड़ के गए कि हमारी भक्ति सबको करवाओ तो सबको उनके अंदर की वो खुद भक्ति कर सके हमारी। वैसी सीधी भक्ति होने वाली नहीं है, वो अपने मन वचन काय से ही अपने अंदर के दादा भगवान की कर सकेंगे। वैसे मैं करवाऊंगा, मन वचन काय से नहीं करने वाले। ऐसी आसान मन वचन काय नहीं है। मैं कहूंगा तो मान तो लेंगे एक जरूर, लेकिन निकल जाएंगे तो पीछे अपने आप हो जाएंगे। ऐसा होता है? हाँ बोलते हो आप? हाँ नहीं बोलो, बाकी सब बोले लेकिन आप मत बोलना क्योंकि आपको रखा है दादा भगवान ने। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ हाँ, दृष्टांत स्वरूप रखा है। कितना अच्छा भक्ति करवाते हैं, एक थोड़ी सी बुलाते हैं लेकिन आनंद आ जाता है ना। और हमारे कमलेश अपना ये जयमेशानंद जी बहुत मजे की ऐसे एक एक रत्न दिए हैं, रत्न ये महात्माओं के लिए दादा भगवान ने भेज दिए हैं। अभी मैं चला तो मैं आपको ऐसा नहीं छोड़ के जाऊंगा। क्या आप ये रत्न के साथ रहेंगे, सब रत्नों के साथ भाई आपका यूज करने देंगे हमें? बोलते नहीं ने, ये मूल्यवान रत्न साहब बोलो ने। देखो सब नहीं बोलता। यूज करने के लिए ही है। यूज करने के लिए कौन? लोगों को माइक लो, माइक हमें सुनना ही नहीं देता। लोगों को यूज करने के लिए ही कौन? आप तो पुत्र, आप तो पुत्र महीना कौन? आप तो पुत्र यानी फादरलेस चाइल्ड। फादरलेस चाइल्ड। नहीं वो तो फादरलेस चाइल्ड, फादरलेस चाइल्ड। फादरलेस चाइल्ड। दीपक आनंद जी नहीं ने? सब लोग आ गए, सब आप तो पुत्र आ गए। आप लोग आ गए, मैं दीपक आनंद जी उसके अंदर आप आ गए, सब लोग आ गए। हम साथ में हैं, इसीलिए तो आप मेरा उपयोग कर सकते हैं ना। हाँ, मैं ऐसा आसानी से काम में आने वाला नहीं हूं। निमेशन, अरे आप जमेशानंद जी ऐसा बताते हैं, आसानी से नहीं आते, डांट लेते किसी को। कोई आप महात्मा लोग को लगता है कि जमेशानंद जी इतने कड़क क्यों हो जाते हैं? बहन लोगों को कभी लगता है कुछ कड़क क्यों होते हैं, कड़क हो जाते हैं। वो वापस नहीं आता है तो कड़क होना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं वो, सीधी बात नहीं करते। ऐसी आप तो पुत्र है। શું કે છે? સોય પરોવી શું કે છે? શું હતું વાક્ય? લાઈન શું હતી? વિજને જબુ કે સંવર સોય પરોવાણી પરોવાણી એટલે કે આપણા જ્ઞાયક સ્વભાવથી સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ એવી પ્રજ્ઞા શક્તિથી જે જ્ઞાયક સ્વભાવથી છે, જોવા જાણવાના સ્વભાવથી, તે આજે સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ તીક્ષ્ણ નજરથી, દ્રષ્ટિથી
દિવ્ય દ્રષ્ટિથી બધું જ જોઈ શકે છે આર પાર. એવી દ્રષ્ટિમાં વીજનો ઝબૂકો ઓછો નથી, ઘણો થઈ ગયો, ઘણો ઘણો ઘણો. એને સ્થિર ના રહેવું પડે સોય પરવા માટે, આમ કામ કરવા માટે ઝબૂકો થાય. સંવર સોય પરવાણી એટલે કે જે આપણું ચાર્જ બંધ થઈ ગયું છે, અર્થાત કર્મ બંધ થઈ ગયો છે આપણું, એટલે હવે નરું કર્મ બંધાતું નથી. અને આ મન વચન કાયા રૂપી બરફની લાદી ઓગળી રહી છે. શું કહ્યું? લાદી ઓગળી રહી છે. તે ઓગળતી જાય છે. એટલે સંયમ સંવર સોય પરોવાણી એટલે કે ભાવ સંવર થયો, એટલે એ ચાર્જ બંધ થયો એમ કે છે. એટલે કે સ્વભાવમાં સ્વભાવ રહ્યો અને પ્રભાવ પ્રભાવ સ્વરૂપે ખરતો રહ્યો, નિર્જળતો રહ્યો. બે પોતપોતાની રીતે કામ કરતા રહ્યા. વીજને ઝબૂકે એ કેવી રીતે બને? સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ ચેતક પ્રજ્ઞાશક્તિથી સર્વજ્ઞની બહેલી હારી. રે સંતો, સંતો એ પણ જ્ઞાનીને જ ઝંખે છે. એ જ્ઞાની પુરુષને સર્વજ્ઞનું પદ આપ્યું છે, પણ આપણે ત્યાં વ્યવહારમાં સમજાયું નથી. એટલે સર્વજ્ઞને એટલે કે જ્ઞાની પુરુષને સર્વજ્ઞ સ્વરૂપે સ્વીકાર આવ્યા નહીં, અને સર્વજ્ઞને સર્વજ્ઞ સ્વરૂપે જ જાણ્યા, એટલે કલ્પિત થઈ ગયા. કલ્પિત કલ્પનામાં રહ્યા સાહેબ, કે કલ્પના એ કરીને સર્વજ્ઞ પુરુષો આવા હોય અને આવા નિર્ગુણ હોય, નિરાકારી હોય, બસ. અને નિર્ગુણ નિરાકારીની ભજના કર્યા કરો. શું કહ્યું? એટલે આપણે નિર્ગુણ ને નિરાકારી થયા કરીએ. એટલે સગુણ ને સાકારી છું, નિર્ગુણ ને નિરાકારી થવું કેમનું થવાશે તારાથી? નવનીતભાઈ, તું સગુણ સાકારી નિર્ગુણ નિરાકારની ભજના કરીને એના ગુણાકાર કરવા જઉં છું, તે ભાગાકાર તો થવાના થયા, પણ ઊંધું થયું. આ તો શું? હું તો ઊંધા આવરણ લાવું છું. પણ કરતા ભાવ સીધું કહેતો સમજાતું નથી જયંતિભાઈ. એ તો કોઈને કડવી કોરી ગમતી નથી. શાહ સાહેબ, નહીં ગમેલી કોઈને? કોઈને નહીં ગમેલી? આ લેખક બહુ સારા છે, એ લોકોને ના ગમી? કેટલા સારા લેખકો સારું સારું વાંચન આપે, એવું બધું આપે છે. આજે રોજ છાપાઓ ભરાય છે, પુસ્તકો ભરાય છે, લેખો ભરાય છે, બધું કેટલું બધું આવે છે બહાર સાહિત્ય. પાર વગરનું, કવિઓની કવિતાઓ પાર વગરની આવે છે, નાટકો એ આવે છે, શાસ્ત્રો, પંડિતો, કથાકારો અને જ્ઞાનીઓ. જ્ઞાની એટલે કે વ્યવહારના આચાર્યો, સાધુ તો ખરા જ, અને સંતો એ સમજાવનારા પાછા, અને કથાકારો કથાથી આપણને કથાથી સમજાવનારા, કે જો આવું થઈ ગયું તો આપણે આવું થવાનું છે, આ થઈ ગયેલા એવા થવાના થવાનું છે. આપણે થઈ ગયેલા એવા કેમ ના થઈએ? એ કોઈ પૂછવા જતું નથી કોઈ. શું? પણ પેલો દોઢડાયું છોકરું પૂછે છે, પણ રોમ થવાય કેવી રીતે કે છે? તરબોળ થાય. આવું છે બધું, આવું છે કે છોકરા કે ઉભા રહે તું, આ સર્વજ્ઞની બલિહારી. પણ એ સર્વજ્ઞને પહેચાનવા એટલા આસાન નથી ને. એ દાદા ભગવાન એટલા સીધા સાદા આયા કે તમારા લોકો માટે તમે છેતરાઈ ના જાઓ, એટલે કોઈ છેતરી ના પાડે એટલા માટે મેં કોઈને છેતર્યા નથી. પણ કુદરતે આપણે કોઈનાથી ના છેતરાઈએ એવા થઈ જઈએ, એટલા માટે હું આવી રીતે આવ્યો. બોલો, એટલે તમે બધા સમજી જાઓ કે આ ધંધામાંથી જ છૂટી જઈએ આપણે. બહુ આકરો ધંધો છે. જન્મ જન્મારાથી એક જ ધંધામાં પડેલા. બહારથી હારા દેખાઈએ, નથી છેતરતા, અને છેતરતા જ જઈએ. દીપક સમજાય? જાતને છેતરવાનું, સેલ્ફ ડિસીટિંગ લાઈફ.
કેવું બોલો ને, સેલ્ફ ડિફીટિંગ, ડિસીટિંગ નહીં. તે શું વાપર્યું? એટલે ઇટ ઇઝ સેલ્ફ ડિફીટિંગ કે સેલ્ફ ડિસીટિંગ છે? એ સેલ્ફ ડિસીટિંગ એ સેલ્ફ ડિફીટિંગ છે કે સેલ્ફ સક્સીડિંગ છે? સેલ્ફ ડિસીટિંગ એટલે સેલ્ફ ડિફીટિંગ થાય. ડિફીટિંગ થાય કે સક્સીડિંગ? ના, ઇટ ઇઝ ડિફીટિંગ. બસ ત્યાર પછી સમજી જાને હવે. હા, પણ એ સેલ્ફ ડિફીટિંગ સક્સીડ થવા જનારો જાણતો નથી કે અંદરથી પરાસ્ત થતો જાય છે, આમ જીતવા જાય છે. એના કરતાં દાદાની ઊંધી ભાષા સમજી જાય ને, બા તું આ દુનિયામાં ઊંધી ભાષા શીખવાડવા આવ્યા દાદા, કે છેતરાવાની કળા શીખી જા. શું કહ્યું? બોલો બોલો બોલો. એમણે કીધું છેતરાવાની કળા શીખી જા. એટલે શું એ આર્ટ કઈ છે? આર્ટ એ આર્ટ બહુ અલગ છે, એટલે ઊંધું છે. કારણ કે લોકો અચ્છા દુનિયામાં એવું શીખવાડતા હોય છે કે તમારે છેતરાવું કેવી રીતે નહીં, અને એમણે અરે બાપરે, તો દાદા ઊંધા તો ના જ હોય ને, હા ઊંધા તો ના હોય ને. આવી દુનિયામાં આપણને આવું રહેતા શીખવાડે, સારું કહેવાય. બોલ ને. ના, એક સારું કહેવાય. અલગ લે સજલ આવે તો જો આ સાચું કે છે, આ તને સાથ આપે છે લે. પણ એ ઘરમાં, હા, તમારી ચારની દિવાલોમાં, બહાર તો પાછા નાટકિયા જ રહેજો, અને ઘરમાં નાટકિયા નહીં રહો. જો ઘરમાં સાચો દીપક ને સાચા સેજલ થઈ જશો તો હું તું તારી મારી તારી થશે. એ નહીં થવા દેવાની ને. ના, પણ આમ તો ઘરમાં અને બહારમાં પણ આ છે તે વસ્તુ લાગુ પડે છે. એટલે તમે એ ના પડવી જોઈએ, એ ના પડવી જોઈએ. તો ખરું નાટક ઘરમાં થાય છે, એટલે નાટક સારા ઘરમાંથી ચાલુ થાય છે, અને ઘરમાંથી નાટક સારા ચાલુ થયેલી એમાં પાક્કા થઈ જઈએ તો પછી આખું જગત નાટક સારા છે તમારા માટે. ગમે ત્યાં જાઓ ને, કોઈ જગાએ છેતરાશો નહીં. જાઓ તમે, જાઓ ગમે ત્યાં જાઓ, ફેક્ટરી ચલાવો, લોસ કરો, તમે કોઈ જગ્યાએ નુકસાન નહીં કરો. ઉત્તમ સમજતે હો? આપ નુકસાન નહીં કરો. આ માહિર ભગવાનની બિઝનેસ કરવાની કળા હતી, આ વિતરાગોની ધંધો કરવાની કળા છે. આ લોસ થતા દેખાતા જીવનમાં ફાયદો કરી લેવો. દેખાતા લોસ થતા દેખાતા જીવનમાં, બોલો, નફો કરી લેવો. હા, જેની પાસે લોસ હોય જ નહીં કોઈ દાડો, એ લોસ વગર કોઈ દિવસ, એને સિંગ્યુલર નફો કહે છે. એ નફા નુકસાનીની બાજુવાળો નફો નથી, એકલા નફાની સાઈડ વાળો જ નફો છે. તારે જીવન સરખું જીવ્યા કહેવાય, એ માણસ માણસે તરીકે જીવા ગયો કહેવાય. નહીં તો માણસનો જીવન નકામું ગયું માણસ તરીકે. તે ભારતમાં છે એવું નહીં, ગમે ત્યાં. તો શું ક્રિશ્ચન ધર્મ એ ખોટું શીખવાડે છે? ના. જીવ શું ખોટું શીખવાડે? ના. ઇસ્લામ, બધા ધર્મો શીખવાડે સાચું. પરંતુ આજે આ ભાષા કેવી થઈ ગઈ, જોયું કે નહીં? હજુ થોડા ઘણા પોઝિટિવ સમજાવનારા આપે છે કે આ વર્લ્ડ કેવું થઈ ગયું છે કે આપણને ઊંધી ઊંધી ભાષા શીખવાડે છે, અને એમાં છતી ભાષા શીખવાડનારા થોડા શિક્ષકો આવી જાય કેટલું સારું. એવા હજુ આપણને સમજાવનારા આવે છે. નથી આવતા સાહેબ? તે સાહેબ કહે છે એવા ભેગા કરીને આપણે રિસર્ચનું સેન્ટર બનાવી દો કે છે. એટલે સાહેબને એમનો કોન્ટેક્ટ કરવો છે. એવું સાહેબ? હા, આવું છે. અમારે ઉત્તમભાઈને એમનો ઇન્ટરેસ્ટ છે. દીપક, છે તમને ઇન્ટરેસ્ટ? જોડાવું છે એમાં, એ ટીમમાં? હા દાદા, જોડાવું છે. ઓનરરી કે પગારથી? ઓનરરી. તો સારું ભાઈ. ના, પગાર હોય તો એ મળે છે અહીંયા. સાહેબ આપો તમે થોડો પગાર. લો છે, જો અમે નવનીતભાઈ કબૂલ રાખે છે. થોડો તો જોઈએ ને, પેટ્રોલ ને જવા આવવાનો ખર્ચો એ કાઢવો જોઈએ ને, એવું નહીં?
ઘરથી વળે પછી હા? આ તો દાદાએ શીખવાડ્યો એમની જોડે આખી જિંદગી બિઝનેસ ના પણ અમને શીખવાડ્યું કે તમે એન્જિનિયર છે ને આવડ્યું જ નહીં થતો ડ્રોઈંગ કરાવતા રહ્યા ના હું ડ્રોઈંગ બોર્ડ પર કરતો હતો ને મેલો ડ્રોઈંગ બોર્ડ પર આ તમારી ટાઇલ શું ખોતી હતી તે ટાઇલ ઉપર મેં મૂકીને કર્યા છે ડ્રોઈંગ નવનીતભાઈ હા નીચે ધોરો કાગળ મૂકી પછી નીચે પેલું ન્યૂઝપેપર પાથરી થોડું જાડું કરું અને પછી કરીને પેલી ખૂણા ચોંટાડી અને ડ્રોઈંગ દોરું આ કેળો રહી ગયેલી મારી સ્ક્વેર કઈથી લાવવું પડે કારણ કે 2 સેટ સ્ક્વેર કરીને કર્યા કરું ખેંચ્યા કરું આવું કરેલું છે લગભગ બધા કામોમાં જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં આપ્યા કર્યું છે પણ વાંધો નથી આવ્યો ચાલ્યું એ વખત ચાલી ગયું જાણે કે શું મોટી કંપની હશે એમ ચાલ્યું અને અમે જાણીએ કે અમારી કંપની શું છે ચાલી ગાડી દાદા ચલાવનાર હતા ને ચલાવનાર દાદા હતા નવનીતભાઈ પાર્સોનાલ કોર્પોરેશન અરે બહુ એમના દર્શનથી જ અમે ચાલ્યા તર્યા દીપકભાઈ સાચું પૂછો તો હું તો સમજી જ ગયો કે જ્યારે એક નાની ટેન્ડર ભરીને મેં આખું જોવા આપ્યું અને એમાં હરીશભાઈ પરીક્ષા થઈ ગઈ એક આઈટમમાં મારો રેટ બદલાઈને 30% વધારે નખાયો તો મેં કહું આટલું બધું ગણતરી રાખી કાળજી રાખીને કર્યું તો કે નહીં સમજી ગયો પછી કોઈ દાડો મેં કહું કે આપણે સમજવું છે કેમ કરવું એટલે એ કે એ પ્રમાણે કરીને પછી કરવું તે દાદા કહે છે મને એવો કોઈ મળ્યો નથી મારી જોડે રહેનારો કે અમારા દર્શનથી ચાલે શું કહે છે હવે વ્યવહારથી હોય અને વ્યવહારથી વાત કરે સોશિયલ વ્યવહાર હોય સમજો શું કહ્યું તો સોશિયલ વાતો નીકળે કે નહીં તો એ સોશિયલ દર્શન કામ કરે કે નહીં પછી વ્યવહાર ધંધાની વાત હોય તો એ દર્શન તેવી રીતે કામ કરે કે નહીં બોલો નવનીતભાઈ આ દર્શન તો બધી રીતે કામ કરે દર્શન કોને કહેવાય કે જ્યાં કામ કરે ત્યાં તે રીતે કામ કરે શું ત્યાં કામ કરે ત્યાં તે રીતે કામ કરે એ ઉપયોગમય રીતે આવી રીતે કરી શકે છે તે ઉપયોગમય રીતે બોલો ને તે ઉપયોગમય રીતે આવી રીતે કરી શકે કારણ કે એનો સ્વભાવ એવો છે કારણ કે એનો સ્વભાવ એવો છે એને દર્શન ઉપયોગ સ્વભાવ કયો એને દર્શન ઉપયોગ સ્વભાવ તમારો સ્વભાવ કયો તમારો સ્વભાવ કયો એ દાદાનો સ્વભાવ દાદાનો સ્વભાવ નહીં સમજાયું પણ એ કોમન સેન્સ ખીલે ને તારે ઉપયોગ સ્વરૂપે કામ કરતું થાય જ્યારે કોમન સેન્સનો ભાગ એ દર્શનમાં જાય છે આખો અને એ વ્યવહારમાં વ્યવહારુ શું કહ્યું સાહેબ વ્યવહારુ હવે સમજાય છે આમ કહેવાય વ્યવહારુ દર્શન પણ વ્યવહાર નિશ્ચય વગર છે જ નહીં કયો વ્યવહાર એવો જોયો કે જે નિશ્ચય વગરનો છે કે દીપક બોલ એક કોઈ પણ નહીં એવો સમજાય છે ને વ્યવહાર કે નિશ્ચયની ભાષા તો હા આ બી સમજી લેવાની આ બહુ મોટી વાત છે જો વ્યવહાર નિશ્ચય વગરનો કોઈ પણ હોય તો આપણે વ્યવહારને નિશ્ચયપૂર્વક સ્વીકારીએ નવનીતભાઈ સમજાય છે વાત અને એની વાત નિશ્ચયથી નિશ્ચયપૂર્વક કરી શકીએ નિશ્ચય છે આ નિશ્ચયથી હું કહું છું આ પણ એ નથી કરી શકાતી કરાય છે ને અને છતાં શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓએ આ કરી અને પીએચડીઓ લીધી ઉત્તમ આપ સમજ્યા નહીં XYZ હોય આપણે નામ ઉલ્લેખ ન કરવાનો હોય પણ છે નવનીતભાઈ છે એની ચર્ચાઓ થાય છે ઇન્ટરનેશનલી લખાણો થાય છે બધું જ થાય છે બોલો ધીરુ ક્યાં ગયા ધીરુજી સમજ્યા નિશ્ચયની વાતો નિશ્ચયના લખાણોથી હોય વ્યવહારની વાતો વ્યવહારના લખાણોથી હોય આવું બધું ચાલ્યા કરે છે વિતરાગોનો માર્ગ વ્યવહાર ને નિશ્ચય સાથેનો છે સમજાયું પણ નિશ્ચયની બાગડોરથી છે શું કહ્યું નિશ્ચયની બાગડોર વગર વ્યવહાર આંધળો છે
બોલો. ધર્મ સિવાય વિજ્ઞાન ઓંધળું છે અને વિજ્ઞાન વિનાનો ધર્મ લંગડો છે. આવું આઈન્સ્ટાઈન સાહેબ કહે છે. આવું મને કઈ સમજાયું. હે એટલે પછી બોલી ઉઠ્યા કે ભગવાને ખરો છે. આપણા દૈવ જોડે સોગટાબાજી રમે છે. God is playing dice with our luck, destiny. આવું બોલ્યા. હવે લોકોએ આટલું વાક્ય ઉઠાવ્યું. એમ કે છે આ કેવો ભગવાનની વિરુદ્ધનો છે, આ સાચો, આ કેવી રીતે ધર્મની વિરુદ્ધનો જ કે છે. હવે ધર્મના ફેવરનો હતો એટલે પેલું સેન્ટેન્સ એ લોકોએ બોલ્યા નહીં ને આ લીધું. બોલો, આ બેવના ભેગું આ સેન્ટેન્સ છે. હવે સમજ્યા તમે? સાયન્ટિસ્ટો સાચા આને કહેવાય. એ યોગીઓ હોય છે. યોગીઓ યોગ ઉપયોગ પરોપકારો જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે યોગ શબ્દ શરીરને જરૂર લાગુ પડે છે, પરંતુ એ નિશ્ચયની હાજરીમાં છે માટે, નહીં તો નહીં. જો નિશ્ચય હાજર ના હોય તો શરીરનો યોગ લાખ યોગે હોય તો પાતંજલનો યોગ પાણી બરાબર છે. પણ એ નિશ્ચયની હાજરી વાળો છે એટલે પાતંજલ મુનિ યોગી તરીકે આટલા એ પ્રખ્યાતિ પામ્યા તે જમાનાના. અને એમનું આ યોગ દર્શન એમાં ચિત્તમાં પણ ગયું, પણ ચિત્તના લેવલે કેટલું ગયું? એ નિરોધ સ્વરૂપ જ ગયું છે. એમાં શુદ્ધિ આવી ખરી પણ નિરોધ સ્વરૂપની, બીજું નથી ગયું, બીજું નહીં. ના બોલો, એનાથી આગળ કોઈ ના જઈ શકે. એટલે પછી મનના લેવલે શરીરના માધ્યમથી એ યોગની ક્રિયાઓ શરીર ઉપર આવી. શાના માટે? કે મનને કાબૂમાં લો. મનને કાબૂમાં લીધું એટલે શરીર કાબૂમાં આવી ગયું. એટલે પછી હું ધાર્યું એવું મારું કરી શકું અને બધાને નમાઈ શકું. ખરું એવું હતું તારું? બધા નમાવાતા તારે? તો તારે નમવું હતું કે તારી? ના, એટલે આ યોગીઓની વાત કરું છું, તને નથી કહેતો. તું બેહું નહીં ને તને વાત ના કરું તો પહોંચે કેમ ની વાત? આપો સાહેબ. ના, હું લઈ લઈશ ને. હવે એકાદ પદ ચલાવવા દો, ફર્સ્ટ ક્લાસ. દીપ આપણે બિહારી આનંદજી, યોગેશ આનંદજી, એમને ચાનસ આપશું. તમારા ગુરુભાઈ બહુ મજાના છે. ભાઈ, science is very vast. It has no end. Relative life has an end. Though relative scientists say that it is infinite. No. Theory of relativity એવું નથી કહેતી. એ ફાઇનાઇટનેસ સ્વરૂપે ઇનફાઇનાઇટનેસમાં જવા પ્રયત્ન કરે છે ફાઇનાઇટનો પણ આવું થાય છે એમાં. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? આજના સાયન્ટિસ્ટોનો આ પ્રયત્ન છે. બહુ મુશ્કેલી સાહેબ, નહીં ખરેખર કહું છું. પણ છે જ. એ લોકો ઓપનલી એક્સેપ્ટ નહીં કરે પણ કહે છે ઇનડાયરેક્ટલી કે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ અમે જરૂર પહોંચીશું. પહોંચ્યા નથી પણ પહોંચીશું. આવી રીતે કરે છે વાત. મોગમ કોથરામાં પાનછેરી માર્યા કરો ને લોકો માર ખાયા કરે. તું ના સમજે કોથરામાં પાછીરી. હા કે તારે સમજવું નથી, જવા દે ને. આપણે શું વાત ચાલતી હતી? યોગની. યોગનો ઉપયોગ. યોગ એ દેહમાં આવી રીતે ગયેલો. એ આજના એક સામાન્યપણે તો વ્યવહાર એ નિશ્ચયની સાથે છે, છતાં પણ નિશ્ચયની અજ્ઞાનતાએ કરીને એ હાજરી છતાં પણ
એની હાજરી નથી એવી રીતે એના હાજરીપણે વ્યવહાર જાય છે, હાજરીપણે. અને એ યોગથી જાય છે. યોગથી એટલે કે દેહ યોગથી, એટલે કે મન અને મનોયોગ, જે આખા દેહમાં દેહના બધા આયામોથી છે, જેના સૂક્ષ્મ આયામો કરોડરજ્જુમાં ચક્રો ઉપર બધા રહેલા છે. એ ચક્રોના સ્થાનો એટલા બધા સૂક્ષ્મ છે કે જે શક્તિના કેન્દ્રો છે આખા શરીરના. શરીરના એટલે આ પિંડના છે, અને પિંડના એટલે બ્રહ્માંડિક કેન્દ્રો છે, જેમાંથી એ આખું સહસ્રદ્રાર સ્વરૂપે મુક્તિ પણ થઈ શકે છે. આના આ 7 કોઠા પણ આવી રીતે સમજાવ્યા છે, એ વ્યવહારથી સમજાયા છે. અભિમન્યુના 7 કોઠા વ્યવહારથી સમજાયેલા આ રીતે. પરંતુ એ કાળમાં પણ, મહાભારતના કાળમાં પણ એ 7 કોઠાનું જે વ્યવહાર જ્ઞાન આ રીતનું હતું. એ તો વ્યવહારની કળાઓ હતી બધી. વ્યવહારની કળાઓ વ્યવહારથી હોઈ શકે છે, કંઈ એમાં જ્ઞાનને કંઈ લેવા દેવા નથી. પરંતુ જ્ઞાન જ્ઞાનની જગાએ જ કામ કરે. જ્ઞાન જ્ઞાનની જગાએ ત્યારે કામ કરે કે જ્યારે એ હંમેશા ધર્મ સ્વરૂપે જ હોય. શું કહ્યું? અને એટલા માટે આ યોગ ઉપયોગ એ બે સાથે હોવાનું આ બહુ સમજવા જેવું છે. અને આ સૂત્ર વિતરાગો સવાય કોઈ પણ આપી શકે નહીં. અને વિતરાગો જ સાચા વિજ્ઞાનીઓ છે, બીજું કોઈ નથી. યથાર્થ વિજ્ઞાનીઓ. અને આ કાળમાં કૃષ્ણ ભગવાન પછી પણ એ હતા, છતાંય એમને કોઈ સમજી નહોતું શકેલું. એ વિજ્ઞાન ગીતા સ્વરૂપે આવ્યું, એ વિજ્ઞાન, પરંતુ વ્યવહારથી એ વ્યવહારમાં જ ગયું અને વ્યવહારથી જ બધાની પાસે રહ્યું. અને ગીતા વ્યવહાર સ્વરૂપે રહી. પાઠક સાહેબ, એ વ્યવહાર સ્વરૂપે કામ જરૂર લાગે, પણ વ્યવહારથી લાગે. એટલે બૌદ્ધિક થઈ જવાની. એ બૌદ્ધિક સ્તરે સ્થિત પ્રજ્ઞની સાધ્ય લક્ષ્ય કરીને એ પ્રાપ્તિ લક્ષ્ય જવાનું, બીજું કાંઈ જ નથી. સ્થિતપ્રજ્ઞ શબ્દ બહુ જુદી જાતનો છે. કૃષ્ણ ભગવાનના મર્મ સ્વરૂપ સમજમાં જે સ્થિતપ્રજ્ઞ હતો તે, અને ગીતામાં જે શબ્દ મૂક્યો છે તે, એ અર્થમાં બહુ ભેદ છે. માર્મિક એમના હૃદયમાં હતો, અને ગીતામાં સ્ક્રિપ્ચરલ એટલે શાસ્ત્રનો એ જુદો છે. એ દેહના યોગમાં જાય છે, એટલે બુદ્ધિમાં જાય છે. એટલે બુદ્ધિની ઉચ્ચતમ સ્થિરતા, એને સ્થિત પ્રજ્ઞતા કહી. બુદ્ધિની ઉચ્ચતમ સ્થિરતા ઉચ્ચતમ કહી. ઉચ્ચતમ સ્થિરતા એ જ હોય કે જ્યાં આગળ ઉચ્ચતમ બેલેન્સ પણ હોય. મન, વાણી અને કાયાના ગમે તેવા આયામોમાં પણ બુદ્ધિ હંમેશા એ બધા આયામો પણ યોગના હોવા પણ છતાં પણ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં શરીરની બુદ્ધિ એને સમપ્રમાણમાં રાખી શકે છે શરીર સાથે, અંતરથી. આ એક યોગ વિદ્યા છે. શું કહ્યું? પણ આ યોગના આયામો એ જવાબ મથે ખરા, પણ બહુ મુશ્કેલ છે. એમાં અષ્ટાંગ યોગ આવ્યો. શું કહ્યું બેન? પણ એમાં રિદ્ધિઓ ને આ સિદ્ધિઓ કે એ બધું એવું થાય છે. સિદ્ધિ શબ્દ વૃદ્ધિની જગાએ વપરાયો છે વ્યવહારમાં. વ્યવહારમાં સિદ્ધિ શબ્દ આવતો નથી, અને આવે તો પણ એ બહુ જ રેર છે. એ જ્ઞાની સિવાય ક્યાંય પણ એનો ઉપયોગ ના હોય. જ્ઞાની વ્યવહારમાં છે ને વ્યવહારમાં નથી એવા. પરંતુ આ પદ એટલું બધું રેર છે કે સામાન્યપણે સમજમાં મનુષ્યોમાં આવે એવું નથી. ક્યારેક ક્વચિત થાય એટલે પછી ક્યાંથી આવે? એટલે પછી વ્યવહાર તો હજારો વર્ષથી ચાલ્યો આવતો હોય, એટલે વ્યવહારને વ્યવહારના બધા પરિબળો અને પારંપરિક રીતે ચાલ્યા આવતા હોય. ચાલે જ ને. અને એમાં એમ જ હોય, એમાંથી કોઈ નીકળી ના શકે. બોલો, સમર્થ બુદ્ધિશાળી પણ ના નીકળી શકે. એવું એમ નથી નીકળવું એવું નથી, પણ પરિબળો જેવા કામ કરે અને એમને ગમે તેવી સ્વતંત્રતા કરી લેવી હોય તો પણ ના કરી શકે. કારણ કે એ કરવા માટે સ્વતંત્ર થયેલો પુરુષ જોઈએ જ ગાઈડમાં, નહીં તો નહીં ચાલે. એ કઈથી લાવે? આ મુશ્કેલી છે એ પરંપરાના માર્ગમાં. એટલે
જે થઈ ગયેલા એને જ અનુસરવા પડે. એ વ્યવહારમાં આખો થઈ ગયો યોગ ઉપયોગ. એટલે આવી રીતે યોગ ઉપયોગ. એટલે વિતરાગીઓમાં કૃષ્ણ ભગવાન પછી માહિર ભગવાન વિજ્ઞાન થયા. એમને માગધી એટલે શહેરમાં મગધ એ ભાષામાં, પંડિતા એ ભાષામાં, અને ગામડાઓમાં અર્ધ માગધી એટલે ગામડિયા માગધી ભાષા. આવી રીતે એ જ આખું વિજ્ઞાન. એટલે તમારો યોગ છે એવા ઉપયોગ સ્વરૂપે એ જે તમે છો એ બધો પરોપકાર અર્થે જ છે. આ પરોપકાર અર્થે એટલે શું? તો કે તમે જે યોગથી છો એટલે કે દેહ યોગથી છો, એમાં બધું આવી ગયું, મન વાણી ને કાયા. એ પર સ્વરૂપ છે એના ઉપકાર અર્થે જ છે. આ એનું ગંભીર અર્થ છે. શું કહ્યું? હવે એનો વ્યવહાર ને સામાજિક અર્થ શું? અને તમે છો તો ઘરમાં છો તો ઘરના વ્યવહારમાં આવ્યા, તો ઘરના સંબંધોના વ્યવહારમાં આવી ગયા. તે નજીકનો વ્યવહાર એ પહેલામાં પહેલો આવ્યો. પછી બધા નજીકના વ્યવહારો આયા, કુટુંબના આટલા થઈ ગયા. એટલે બધા પર વ્યવહારો થયા, પર શરીરના પર વ્યવહારો. એટલે જો પરોપર ઉપકાર તમારો પોતાનો તમારાથી જ છે, યોગ ઉપયોગ. હવે યોગ શરીરના લીધો તો તમે યોગ સ્વરૂપે તમે ઉપકાર કરનારા કોણ? તો કે અહીંયા જ વાત સમજવાની છે. એમને એવું સમજાયું ને નિશ્ચય એટલે તમે, પણ તમે એટલે તમારી અંદર રહેલું ભગવત સ્વરૂપ. આમ એમની ગામડાની ભાષામાં સમજાયેલું છે. નિશ્ચયની ભાષા ક્યાંથી સમજી ગામડામાં? બોલો. એટલે આ યોગ ઉપયોગ પરોપકારો સૂત્ર બહુ તે વખત પ્રચલિત હતું. અને તત્વાર્થ સૂત્રનું અને બધા શાસ્ત્રોમાં બહુ પ્રચલિત સૂત્ર છે. આ જૈનો માટે બહુ મોટું છે. આ જ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભગવાનનું હતું તે વખતે સમજાયું નહીં, શ્રેયસાર્થ પ્રેયસો. શું કહ્યું? શ્રેયસાર્થ પ્રેયસો એટલે કે કલ્યાણ હેતુ વાળો વ્યવહાર અને વ્યવહારમાં રહેવાનો પુરુષાર્થ. બીજો નહીં, શ્રેયતા કલ્યાણ અર્થેનો છે. હવે કલ્યાણ એટલે શું? તો કે પેલું તારું હિત વિચાર. તારું હિત વિચારીશ ને તારું હિત સચવાયું તો તું બધાના હિત, કોઈનું પણ હિત સાચવી શકીશ. બીજાનું હિત સાચવી નહીં શકું. તું તારા પત્નીનું, બચ્ચાઓનું, મા બાપનું, સગાઓનું કેમનું સાચવી શકીશ? તને સ્નેહી ને વાલા બહુ લાગશે, પણ એ લાગણીથી લાગશે ને તું લાગણી વિસ્તારમાં ખેંચાઈ જ જવાનો છું. જા, તું એને ધર્મ સમજીશ પણ એ નહીં ધર્મ રે. ડાયો છું એટલે તને ધર્મ લાગશે ખરો, પણ તારા ડાયા પણ આમ લાગતો ધર્મ એ ધર્મ નહીં રહે. એટલે મારા કયા પ્રમાણે ધર્મ રહે પેલા? આ કૃષ્ણ ભગવાનનો ધર્મ. પણ ગીતામાં કઈથી આવે? ધર્મ શું કયું શ્લોક છે? કર્મણ્યે વાધિકાર અસ્તિ. એટલે કે કર્મ એ તારો અધિકાર છે. એટલે કે ધર્મરૂપી કર્મ. તું તારું ધર્મ સ્વરૂપે હોવા પણ એ તારું કર્મ સ્વરૂપે હોવા પણ તે તારો ધર્મ, અને એમાં તારો અધિકાર છે. નહીં કે માં ફલે શું ફળ ના પરિણામમાં નહીં. તું દેહ રૂપે છું અને દેહથી તારા સગાઓ તારાથી મરી જવાના છે. તું મારનારો છું તે તારાથી મરી ગયા, એ પરિણામમાં તું નથી. તું માલિક નથી થવાનો. તારાથી કોઈ મરી જવાનું નથી. એ તો એમનાથી મરી ગયેલા જ છે બધા, અને મેં મારી નાખેલા છે પેલા. પણ એવું તો એને જ કેમ ડાયાને કહેવાય. જો બીજાને કહેવા જાય તો ઊંધું વાપરે. એકનું એક હથિયાર જેને કહેવાતું હોય તેને જ કહેવાય, તેનો ઊંધું વપરાય. આવું છે. ચલો હેડો. યોગ ઉપયોગ પરોપકારો નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સૂચક સૂત્ર છે. બંને રીતે અદ્ભુત છે. આપણે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ આ રીતે છે. એમાં પરોપકાર એટલે શું? કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. શું કહ્યું? આપણે કરતા નથી. આપણે અકર્તા સ્વભાવવાળા એવા આપણે. એટલે આપણી હાજરીના પ્રકાશથી, એના ઉપયોગથી આપણે પર એટલે કે મન વચન કાયા ઉપર ભાવ સંવર થયા કરે છે.
એમ એનો ઉપકાર થયા કરે છે ભાવ સંવરથી. અવસ્થાએ અવસ્થાએ કેવી રીતે? હા, કારણ કે અવસ્થા માત્ર કેવી છે કે વીજળીના ઝબૂકે બધી આવીને જાય એવી છે. આમ તો કોઈ ઝડપી છે ને કોઈ ઓછી ઝડપ મારી છે, પણ ઝડપ મારી જાય તો હમણીની ઝડપે ધમ કરીને જાય છે. પપ્પા ગભરાઈ જાય છે. જો હશે ગભરાવું શું કામ જોઈએ આમાં? બીજું કયું તો અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. એ ભાવ સંવર એટલે અવસ્થાને અવસ્થા રૂપે જાણવી, ત્યાં આગળ આ વીજળીના ઝબૂકે સોય ભાવ સંવર થઈ ગયો. નોંધીશભાઈ સાહેબ ચાલો તો નમસ્કાર, અમને રજા આપો, ચાલો જઈએ આપણે બપોર ભેગા. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 मेरे तरफ से हाँ दादाजी. और आपको मेरा बहुत नमस्कार नमस्कार. हमेरा पाय लगना स्वीकार करना. पाव को लगना करते हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता है दादाजी. और आप ऐसे पवित्र पुरुष, दादा भगवान की पवित्र वाणी निकली है, ऐसे अच्छे समझाते हैं आप. हाँ दादा. तो मुझे मालूम नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं आज तक? बोलो ना. तो नेचुरल रूप से जो आता है जब वही अच्छा रहता है ना. सक्सेना जी, आप सुनते थे? हाँ, माइक दो उनको. ये गुजराती समझ में आती थी आपको? कहाँ गई है हेमांगिनी? आपको समझ में आती थी? आप तो समझती थी. उस ठीक समझाया? आज्ञा धर्म समझ में आया? वो क्या बताया क्या साहब ने कि जो जो आज्ञा समझाई, कितनी आज्ञा समझाई सक्सेना जी बताइए? 5 आज्ञा है कि 4 है? 5. तो मैंने तो 4 ही सुनी. 5. 5वीं कौन सी है? जो 5वीं कौन सी? पेंडिंग फाइलों को शुद्ध आत्मा में जमा करना. अच्छा हेमंतगिरी, 5वीं आज्ञा कौन सी? सुनाई नहीं पड़ता. पेंडिंग फाइलों को सब जमा करना. नहीं, 5वीं पूछा.
अच्छा, पहली आज्ञा कौन सी सक्सेना जी बताओ? व्यवहार दृष्टि, हाँ, व्यवहार दृष्टि, ये क्या व्यवहार दृष्टि? ये क्या? व्यवहारिक रूप से जो आपकी पहचान है, से मैं किसको पहचानना? से मैं हेमंगिरी को? हर एक आदमी को, आपको नहीं? अपने को भी कैसे पहचानेंगे? व्यवहार दृष्टि से मैं शरद सक्सेना हूँ। तो ऐसा बोलो ना, उसको पहली आज्ञा बताइए। बोलो, पहली आज्ञा कौन सी? व्यवहार दृष्टि से बोलो। हाँ, व्यवहार दृष्टि से हेमांगिनी को पहचान। पहचानती हूँ नहीं? हाँ, हेमांगिनी को। व्यवहार दृष्टि से मैं हेमांगिनी हूँ, आप समझेगे नहीं? हाँ, तीसरी आज्ञा कौन सी है? जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, बरोबर है, अभी करेक्ट बताया। तो पहली आज्ञा व्यवहार दृष्टि से मैं सक्सेना जी हूं, तो व्यवहार दृष्टि से मैं सक्सेना जी हूं, कैसे व्यवहार दृष्टि से, किस ढंग से हो, क्यों? व्यवहारिक रूप में सब लोग इसी नाम से वो पहचानते तो हैं। बताया ना, व्यवहार दृष्टि से हूं, पीछे क्या समझाते हो? मैंने क्यों पूछा? वाई हाउ, वाई क्योंकि निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, बोलो ना, बोलो, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, नहीं सुनाई दिया। निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं समझ में आया, शर्म आती है? नहीं, बोलो। निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो इतना बोलने में क्यों शर्म आई? ये बोलने में शर्म आती है आपको? नहीं, क्यों? मैं वास्तव में शुद्धात्मा हूँ। तो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए ना? नहीं, वो बोलने की जरूर है? नहीं, हेमंगिरी बोल, मैं निश्चित दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ। बोलने की जरूर है? नहीं, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। वो तो है ही। हाँ जरूर। हाँ, जरूर। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, इसीलिए व्यवहार दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। सक्सेना जी हूँ। हाँ, शुद्ध सहमत। मैं तो व्यवहार दृष्टि से कहाँ गई, कहाँ से आई? भाई तो मैं सक्सेना हूँ, मैं हेमांगिनी हूँ, वो तो था। लेकिन आज आप मानते नहीं कि मैं सक्सेना हूँ, क्या बताओ? लेकिन आप उनको बोलेंगे, बोलने जरूर नहीं है कि मैं आपका पति देव हूँ, बोलते हैं? नहीं, वो तो वो भी समझती है, जानती है, सब लोग जानते हैं, वो तो है ही, है कि नहीं? और व्यवहार दृष्टि से मैं सक्सेना उनका पति देव हूं, वो भी जानते हैं आप। तो आज्ञा है तो किस ढंग से है? मानने से है या अंदर से समझने से? मान नहीं समझा, पूछो, पूछते जाओ ने, हेल्प, हमें मदद करो। जो ये आज्ञा है वो समझ के रूप में है कि वास्तव में है ही? नहीं, मानता है कि समझने से है कि मानने से है? मान्यता से है? समझने से, समझने से है। मान्यता नहीं है ना कि मैं पति हूं? बोलो, पूछो ने। ले मैं पति हूँ ऐसी आपकी मान्यता दृढ़ नहीं है ना, कि दृढ़ समझ कहाँ से है? बताया? दृढ़ नहीं, नहीं, ये तो मान्यता है। तो कि सिर्फ समझ से है? क्या है? समझ से। तो आपकी मान्यता नहीं रही, आपकी पत्नी नहीं है वो मान्यता में, तो आपके ऊपर दावा नहीं करेगी? मान्यता कैसी है? कायदेसर है, मैं है कि नहीं? तो पीछे, लेकिन मान्यता आपकी मान्यता में नहीं है कि नहीं? लेकिन व्यवहार दृष्टि में तो है ही ना। तो अंदर की समझ की बात हो गई, बोलो नहीं?
क्यों ऐसा बुलाओ बुलाओ ना, शर्माते क्यों है ये? नहीं तो दूसरे को दो, मेरा जल्दी पते है, मुझे 10-15 मिनट में बात करनी हो तो क्या करूं? समझ इतना पढ़ा लिखा इतना करे तो मैं और कैसे को क्या करूं? जोर से क्यों बोलो। घबराते हो? मैं घबरा देता हूं आपको? तो क्यों ऐसा होता है? मैं टेढ़ा आदमी हूं? नहीं, तो सीधा पूछता हूँ, आप सीधा जवाब नहीं देते क्यों? हेमांगिनी सिखाओ ने, हेमांगिनी ने बोलने बोलने भाई, आप लोगों की ऐसा नहीं करनी चाहिए। नहीं मुझे अच्छा नहीं करूं, जाओ उत्तम जी को दो, आपके तरफ से मैं उत्तम जी को बात करूंगा। उत्तम जी क्या उनके तरफ से आप बोलेंगे? ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब ये मैं उत्तम भाई हूँ, मैं सक्सेना हूँ, ये मान्यता है, ये मान्यता है, ये व्यवहार दृष्टि है। और व्यवहार दृष्टि है वो मान्यता स्वरूप है या समझ स्वरूप है? नहीं, समझ है व्यवहार तो दृष्टि समझ है, गए। समझ क्यों स्वरूप है। समझ क्यों? क्योंकि समझ- हमारे समझ में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ये पक्का समझ में आ गया निश्चय कि मैं दृष्टि से अभी समझ में आया। इसीलिए दोनों दृष्टि आज्ञा से क्यों दी आपको? क्योंकि आपको समझ प्राप्त हो गई कि अभी मैं शुद्धात्मा हुआ हूँ। क्या हुआ हूँ? शुद्धात्मा हुआ हूँ। शुद्धात्मा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सक्सेना नहीं, ऐसा मतलब हुआ? बिल्कुल नहीं। भाई आप बताओ ना। एक इंजीनियर होता है वो भी एब्सोल्यूट फ्रेम देखता है और रिलेटिव बात भी साथ में करता है। तो बोलो मैं ना। सचमुच में उत्तम भाई नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से उत्तम भाई हूँ। और रिलेटिव व्यू पॉइंट मुझे बोला आज्ञा वो रूप तो में, आज्ञा है, आज्ञा है। ये आज्ञा है तो इसीलिए उसको हमने धर्म बताया। क्या बताया? उसीलिए उसको धर्म इसलिए बताया। आपका वो धर्म हो गया। धर्म। तो अब धर्म से रहना है, मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से इसलिए आपको उनके साथ इस धर्म से रहना पड़ेगा कि व्यवहार दृष्टि से मैं सक्सेना हूं। तो आप पति रहेंगे ही। कहाँ बात आ गई? आप पत्नी नहीं रहेगी? रहेगी। धर्म रहेगा नहीं आपका? हाँ रहेगा। तो कितनी दृष्टि से धर्म रहेगा आपका? बोलो। व्यवहार दृष्टि से। दो और दृष्टि निश्चय से। दृष्टि से नहीं? दृष्टि से नहीं, नहीं रहेगा सर, दोनों दृष्टि से। हाँ, दोनों दृष्टि से रहेगा। दोनों दृष्टि साथ में है, इसीलिए आप धर्म में रहेंगे। इसीलिए बोलो, बोलो। दोनों दृष्टि साथ में है तभी धर्म में रहेंगे और तभी इसीलिए- तभी पत्नी की जगह पर धर्म पत्नी बनेगी। वो तो ठीक है, वो तो उनकी अंदर की बात हो गई, क्योंकि वो अंदर उसको लगे कि अभी ये धर्म स्वरूप हो गया तो मेरी पत्नी नहीं रही, धर्म पत्नी हो। क्योंकि वो भी धर्म में आ गई, इसीलिए धर्म पत्नी बन गई। वो तो उनको समझने की बात है, वो समझे तो, नहीं समझे तो पत्नी पत्नी बोले, क्या हरकत है? व्यवहार से मेरी पत्नी है, क्या करे? नहीं समझे? समझ गए। वहां क्या उनको आदर दे के बोलना है, आप मेरी धर्मपत्नी जी है, बोलने की जरूरत है? समझना है। ये तो अंदर से आदर बनेगा कि धर्म में आ गई है और हम भी धर्म में आ गए हैं, दोनों धर्म में आ गए, धर्म से हमारा जीवन व्यतीत होता है, मजे की बात हो गई। ये क्या कौन सी बात हुई? कौन सा जीवन जाता था, अभी कौन सा जीवन जाता है? ये तो नया जीवन है। ये नया है, जुने जीवन पहला था ऐसा जीवन? नहीं सर। अरे नहीं, ऐसा क्यों बोलते हो? जोर से बोलो ने, नहीं सर। सच्ची बताओ ने, कितना आनंद आता है? जी हाँ, कितना? बहुत आता है। अरे कितना मेजर बोला सबको बताओ ने। कितना मेजरमेंट है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बोलते हैं। बाय वेट, बाय वेट, साइज। बाय फैक्ट। और बाय मेजर कितना? नॉट मेजरेबल, नॉन मेजरेबल। नॉट। कमाल है। ये आज्ञा, उसको आज्ञा धर्म बोलते हैं। बोलो वाला सब लोग। उसे
आज्ञा धर्म बोलते हैं, बोलो। उसे आज्ञा धर्म बोलते हैं। तो जीवन वो आज्ञा धर्म से है, जीवन वो आज्ञा धर्म से है। यही कृष्ण भगवान ने फरमाया, यही कृष्ण भगवान ने फरमाया। यही कृष्ण भगवान की आज्ञा है, यही कृष्ण भगवान की आज्ञा है, और यही कृष्ण भगवान का सुदर्शन है, और यही कृष्ण भगवान का सुदर्शन है। इसीलिए वो धर्ममय जीवन है, इसीलिए वो धर्ममय जीवन है। सुदर्शन से कृष्ण भगवान का जीवन, कृष्ण भगवान का जीवन अद्भुत अद्भुत जीवंत दृष्टांत स्वरूप से, जीवंत दृष्टांत स्वरूप से आज्ञामय था। आज्ञामय था। वो तो आज्ञा के एक जीवंत स्वरूप थे, वो तो आज्ञा के जीवंत स्वरूप थे। उनको आज्ञा में रहना नहीं पड़ता था, उनको आज्ञा में नहीं रहना पड़ता, उनको देखते ही लोग आज्ञा में आ जाते थे, उनको देखते ही वो आज्ञा में आ जाते थे। इसलिए तो सबको आज्ञा में रखवा सकते थे। इसीलिए तो अभी समझे सक्सेना जी, कृष्ण भगवान को पहचाने नहीं, अभी बोलते नहीं है, क्या कर आज क्यों ऐसा, खाना नाश्ता भी नहीं किया, क्या बोलो ना, भगवान को पहचाना, थोड़ा थोड़ा पहचाना। कहाँ है, बैठे हैं ना, ये सजीवन मूर्ति तो जो दिख रही आप है। कृष्ण भगवान नहीं है जो बोलो ना, बोलो। मैं तो शुद्धात्मा हूँ हाँ, वो कृष्ण भगवान नहीं है, सर। तो वो कृष्ण भगवान नहीं है, हैं, क्या राधा है? कृष्ण भगवान है, बोलो ना, कृष्ण भगवान है। राधा नहीं है। राधा समझने की जरूर है, समझे ना। आप शिवजी है नहीं बोलते, कोबरा कहाँ है आपके गले में? लो, अब बोलते, बोलो ना, जवाब दो ना भाई। नहीं है सर। नहीं समझा? आप शिव जी नहीं है, अभी ज्ञान लेने के बाद में आप शिव बने? शुद्धात्मा, हाँ शुद्धात्मा है, हम लोग सभी बन गए। शुद्धात्मा है तो शिव स्वरूप हो गया ना। हाँ। तो आपका कोबरा कहाँ है? वो व्यावहारिक रूप था। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि अभी सक्सेना जी का सारा क्रोध नष्ट हो गया, कोबरा उसको वश में आ गया, खत्म हो गई बात, वश में आ गया, आपको आप गले में लग जाता है, उसको कुछ नहीं करता, डसता नहीं है उसको, और किसी को भी नहीं डसता है, वो खुद को नहीं डसता है तो और किसी को डसेगा? डसेगा तो पीछे, तो किसी को डराएगा? तो शिव जी से कोई डरेगा? आपसे कोई डरेगा? नहीं। ना बोलता है। हिमगिरी, क्या नाम, हिमगिरी ना? अरे हेमांगिरी, क्या डरेगी? क्यों? वो डराएंगे तभी डरेंगी, आप डराएंगे उनको? नहीं सर। अरे वाह भाई, आप लोग समझ गए, आप टोपी वाले समझाओ। नहीं 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 नहीं, अरे तो आनंद आनंद हो गया, कितना आनंद हुआ? हारो आनंद थे होगे। कौन से? बोलो बोलो तो बोलो શું कितना आनंद थयो? કેટલો આનંદ થયો? હે? કેટલો આનંદ થયો? કેટલો 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 ઘણો એટલે કેટલો? ગામ જેટલો? ચા પીવી છે? ચા શુદ્ધાત્માને આપો? શુદ્ધાત્માને ચા આપે? દાદા કહે છે શુદ્ધાત્મા પીતા નથી એમ કહે છે। बापरे, तो मजा आ गई, लो मजा आ गई, शुद्धात्मा खाते नहीं पीते नहीं, मजा आ गई थी, लो तो अरे वाह, शुद्धात्मा के कमाना नहीं कुछ नहीं, मजा, इसलिए ये लोग मजा करते हैं ना, मजा करते फिरते रहते। आप लोग कमाल के हैं। आज्ञा ये धर्म है, आज्ञा ये धर्म, और वही आज्ञा वो तप, क्या बताया?
आज्ञा वो धर्म और वही आज्ञा वही तप। तप ધર્મ કૈસે, ધર્મ કેવી રીતે, તપ કેવી રીતે એ સમજવું પડે. આ પેલી બે દ્રષ્ટિ છે, બે દ્રષ્ટિથી રહો તો ધર્મથી તમે જીવન જાય ધર્મમય, તો સારું જીવન ધર્મમય ગયું અને આખી બધી આજ્ઞાઓ ધર્મમય થઈ જાય અને બધી આજ્ઞાઓ આસાનીથી પડાય. પરંતુ પેલી બે દ્રષ્ટિ એવી આસાનથી નહીં રહી શકે તમને, કારણ કે તમારો બધો વ્યવહાર બાકી રહ્યો છે. એ તમારો ઉકેલવાનો બાકી રહ્યો છે, ખાલી કરવાનો. એ દુકાન છે, દુકાન તમારી ઇન્વેન્ટરી વાલી, આપની ખુદની ઇન્वेंटरी वाली. अगर माल जमा कर लिया था, सस्ता, होलसेल, डिस्काउंटेड, सब कुछ ले लिया, लो 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 लेकर रखा गोडाउन में. तो मन का गोडाउन में सक्सेना जी का, वाणी का और शरीर का भर दिया है. ये सक्सेना जी है, ये एम कह रही, समझी? अब एक गोडाउन खाली કરવું છે થયું ને, તો ખાલી કરવું પડશે. એટલે તમારાથી ના થાય, એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ ખાલી કરાવે. ભગવાન નવરા નથી આપણી પાસે આપણા માટે ખાલી કરવા માટે. એ મજૂર નથી કે એમને મહેનત કરવી પડે. જે કરનાર હોય એને મહેનત હોય, પણ આપણે કરનાર હઈએ તો આપણને મહેનત પડે. એટલે આપણે હવે કરનાર નહીં રહ્યા, કારણ કે ધર્મમાં આવી ગયા, શુદ્ધાત્મા થયા. તો કરનાર કોણ રહ્યું? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. કોઈક તો કરનાર હોય જ. આપણે ના રહ્યા, ભગવાન ના રહ્યા, વ્યવસ્થિત શક્તિ. તો કેવી રીતે કરે છે? તો કે સાયન્ટિફિક. કેવી રીતે? સાયન્ટિફિક એટલે આપણા જીવનનું ધર્મમય અને જીવનનું સાયન્સ, આખું સાયન્સ રૂપે આપણે એક અજ્ઞાન પ્રયોગી, પ્રયોગમાં ખોવાઈ ગયેલા, ભરાઈ પડ્યા હતા પ્રયોગીમાં, પ્રયોગમાં એવા પ્રયોગી, એ માલ હાથે ભરાઈ પડેલા, એ ભરાઈ પડેલો માલ અજ્ઞાનથી, એ હવે કાઢવાનો. આજે તમે જન્મ્યા છો એ જન્મમાં પુણ્યના યોગે અજ્ઞાનથી છૂટ્યા. મારાપણાના હું કોણ છું એના અજ્ઞાનથી છૂટ્યા. એટલે તમને હું શુદ્ધાત્મા છું એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. અને બાકી રહ્યો શું? તો કે વ્યવહાર. નિશ્ચય પ્રાપ્ત થઈ ગયો, બાકી શું રહ્યું? વ્યવહાર. તો એ વ્યવહાર એટલે ખાલી કરવો પડે નહીં. હું કરતો નથી, ભગવાન નથી કરતા, કોણ કરે? વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે. તો મારે બેસી રહેવાનું, એની મેં તો કર્યા કરશે, થયું રહેશે. મારે ખાવાનું નહીં, હાથમાં મોઢામાં નાખવાનું નહીં, એ બધું પણ એ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવશે. શું કહ્યું? કરતા વ્યવસ્થિત શક્તિનો મતલબ, સાયન્ટિફિકનો મતલબ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવનારી છે. શું કહ્યું? શક્તિ કરાવનારી છે. કરાવનારી. શું કહ્યું? બોલો. શક્તિ કરાવનારી છે. આપણે કરાવનારા, આપણે ખાલી કરનારા નથી જાતે. આપણે જાતે ખાલી કરનારા નથી. એટલે આપણે દુકાન ખાલી કરનારા ના થઈ શકીએ. આપણી કરવી હોય તો ના કરી શકીએ. એટલે કોઈ કરાવનાર જોઈએ તો દુકાન ખાલી થાય આપણી. આપણે કરી હતી એને કરાવનાર જોઈ શકો વચમાં એજન્ટ. તે વ્યવસ્થિત શક્તિ છે, એ ભગવાનનો એજન્ટ છે. ભગવાનની હાજરીમાં બહુ સિન્સિયર એજન્ટ છે. એટલે બધાને ખાલી કરાવી નાખ્યા છે. ચોરનું ખાલી કરાવે, સાહુકારનું ખાલી કરાવે, વેશ્યાનું કરાવે, સતીનું કરાવે, રાજાનું કરાવે, ગરીબનું, ભિખારીનું કરાવે, બધાને કરાવી નાખે. કોઈનું બાકી ના રાખે. રાજાનું બાકી નહીં રાખે. રાજા કે છે તારું બધું આ જીવન થઈ ગયું, બહુ જીવ્યો, હવે કેવું જોયું જીવ્યો, એ તો તારું અહીંયા ભરાઈ પડ્યું. હવે એના કારણે તારે ક્યાં જવાનું હોય તો સમજી લે. હવે તારે નીચે જવાનું છે, જા નીચે જઈને ભોગવ.
અંધારામ જા, ધકેલે નીચે. એ વ્યવસ્થિત શક્તિ એને ધકેલે. શું કહ્યું? व्यवस्थित शक्ति હા, અને કુદરતથી ધકેલાય. શું કહ્યું? कुदरती धकेला કોણ ધકેલાય? તો કે કુદરત. જીવ. કોણ? જીવ હા, પણ આપણે કેવા થયા? શિવ. શિવ બોલો શિવ બોલો. આપણે શિવ છે. અને શિવ થયા એટલે કોણ? બાકી જોડે કોણ છે? તો કે વ્યવહાર તે સક્ષેના. એટલે શિવની જોડે રહ્યા એના પડોશી. શું રહ્યું? शिवनी पड़ोसी। जोड़े रहा पड़ोसी બોલો. શિવને જોડે રહે પડોશી. હા, હવે એનાથી છૂટા પડી ગયા એટલે હવે પડોશી થઈ ગયા મારા. એની જોડેની શાદી થઈ ગઈ તે છૂટો પડી ગયા, ખલાસ થઈ ગયું, ડિવોર્સ. પણ ડિવોર્સ થયો તો જોડે રહ્યા, મારે એને રાખવાના જોડે. સંબંધ ના રહ્યું, સંબંધ ના રહ્યો. ઋષિ મુનિ થઈ ગયો, આશ્રમમાં રહે મારી જોડે, તે મારી જોડે બધો ધર્મ બજાવે. અરે પત્નીનો બજાવે ને, પણ પત્નીનો ધર્મ ના રાખે મારી જોડે. સમજણ જાય? ના રખાય. હવે શું રાખે? શરમ નથી આવતી? આશ્રમમાં રહું છું મારાને, બધા મને ભણવા આવે ને હું ભણવા. ઓ બિહારીજી, એવું નહીં? આચાર્યજી એવું ના કે? બચ્ચાઓને પાઠક સાહેબ શું કરીએ? આ ગ્રેડના પાઠો. પણ આપણે તો આ મોટી શાળા છે, હંસ સારા છે, તો આ સાધુ ધર્મમાં આવ્યા, શુદ્ધાત્મા થતાની સાથે આ કપડામાં બેઠા બેઠા સાધુ થઈ ગયા. કે આપતા પુત્રો કઈ દાવો ના કરે કે અમે સાધુ છીએ, એટલે તમને બહુ કહેવું પડ્યું કે ના એ થઈ ગયા છે. લ્યો, આ તો બિહારી આનંદજી કે હું સમજાવ બહુ મોટો થઈ ગયો છે એવું કે? સાચું કહી દો. પણ અમારે કહેવાય નહીં કે અમે સાધુ થઈ ગયા, સીધા થઈ ગયા અમે કહી ના શકીએ. પણ હવે અંદર સમજવાનું ખરું કે કેટલા સીધા ને કેટલા વાંકા હજુ છીએ, અને વાંકમાં ક્યાં ક્યાં છે. પણ અમે વાંકા નથી રહ્યા. હવે કોણ વાંકું છે હવે સમજી ગયા. હવે એમાં અમે રહીએ નહીં. હવે સમજી ગયા એટલે એનો વાંક બધો જોઈ લઈએ, એટલે વાંકમાંથી એની મેતે સીધો થતો જાય. દીપક સમજ્યા? એનો છૂટકો જ નહીં. વાંકાને સીધો જોવો હોય તો વાંકો સીધો થઈ જાય. શું કહ્યું? આ નિયમ છે. અને વાંકાને વાંકો જુએ તો વાંકો થઈ જાય, સીધો વાંકો થઈ જાય. ડાયો વ્યવહારમાં ગણાતો સીધો વાંકો થઈ જાય અને સનેપાત કરે. સાત્વિક પ્રકૃતિ વાળો. અરે આ કુદરત કોને છે? આ કાયદા કમ સમજે. હવે વ્યવસ્થિત કેમનું સમજવા જાય? તો ભગવાન, દૈવ, ભાગ્ય. અરે શું ભાગ્ય? मेरा ग्रहों स्टार कितनी गड़बड़े करते हैं, इतनी एजुकेशन करके सक्सेना जी. सीधी बात तो साइंटिफिक है, उसमें तब बनेगा. साइंटिफिक खाली करवाता है, मन से विचार आता है, तो हम नहीं करते, वो व्यवस्थित शक्ति करवाती है. तो इसीलिए ऑटोमेटिकली मन एक्टिवेट होता है. वो शक्ति का संचार होने से ही, और शक्ति का संचार से मन एक्टिवेट होता है. मन शक्ति वाला है ही, डिस्चार्ज शक्ति वाला है, लेकिन वहां वही डिस्चार्ज वाली ही है, हमेरी ही है, जुटी हुई है. तो वहां डिस्चार्ज होनी ने वो व्यवस्था है कंप्यूटर की. हमारा पूरा सक्सेना का सॉफ्टवेयर उसके अंदर है, वो सॉफ्टवेयर निकल रहा है. अभी समझे? सारा लाइव का सभी ढंग से. कितना प्रकार है सॉफ्टवेयर का? आपका सॉफ्टवेयर कितना कैसा है बताइए?
तो एप्लीकेशन वाइज होते हैं, हैं? डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, नहीं, साइंटिफिक सक्सेना का कैसा है? मेरा कैसा? कंपनी खोल सकते हो आप, बिक सकते हो बाजार में? नहीं, ना बोल उसकी वैल्यू है, बोलो ने। वो तो सामने वाले बताएंगे। हाँ सामने वाला बताया। बिहारी जी आप क्यों बोलते हैं? वैल्यू तो है ही ना, हाँ? वैल्यू तो है, खाली हो रही तो शुद्धात्मा पद में रखेगी ने। वो हाँ, सॉफ्टवेयर इसीलिए खाली हो वैल्यू रही है। वैल्यू क्यों है कि मेरे लिए है, व्यवहार दृष्टि से मैं हूँ, इसीलिए शुद्धात्मा दृष्टि मेरी पक्की होने के लिए उसकी बहुत वैल्यू है मुझे। तो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे काम में आता है अभी, और किसी को काम में नहीं आएगा। कोई कितना ही पैसा दे, खरीद ले जावे, तो मैं नहीं खरीदा जा सकता। उत्तम जी खरीदा जा सके, लेकिन मैं नहीं। आप खरीदा जा सकते हैं? खरीदा जा सकते हैं? मैं कभी नहीं। अब सच्चा बताओ, सच्चा, दिल से बोलो ने। दिल से। पाठक साहब, वैसे सब पक्के हैं, मुझसे कोई नहीं खरीद सकता। जब वोट के लिए पैसा मिल जाए तो वोट देने का, उत्तम भाई बिक जाते हैं। हाँ, तो उत्तम भाई थोड़ा पैसा लेके वोट दे देगा ने, खरीदा जाएगा ने। वो दिक्कत आ गई, लो तप आ गया, उसको तप बोलता है। तप करो अभी, उसी को तब बोलते ये तप बोलता है उसको। धर्म में रह नहीं पाता। हैं। एक बार दादाजी के साथ सौदा कर लिया, फिर दूसरा सौदा करे, वो गलत है ना। तो तप आया, वो तप में सही रहा तो धर्म सही रह पाएगा, तो ही धर्म पक्का होता जाएगा। तप में निकलना बहुत आवश्यक है। दीपक समझा? ये अपना ही जीवन में अपनी ही मन वचन काया हमें तप करवाएगी ही, और किसी की नहीं करवाएंगी। कोई हमेरा अपमान करे, हमारा खिस्सा काट ले, हमेरा झगड़ा करे, मारे, कुछ भी करे, हमेरा अच्छा करे, बुरा करे, मित्रपन से रहे, शत्रुपन से रहे, किसी प्रकार से हो, वो मेरा मतलब नहीं है। वो तो केवल मेरा अकाउंट हिसाब है, ऋण अनुबंध का। मेरा लेन देन वाला जो हिसाब है, इस हिसाब से वो हिसाब की वसूली हो रही है। क्या सक्सेना जी? हिसाब की वसूली हो रही है। वो मुझे पसंद आए या ना आए, लेकिन ना आए उसमें मुझे तप बनेगा। क्या बोलो? जो मुझे पसंद ना आए तो वो तब बनेगा। जरूर बनेगा। वो बात जची नहीं तो जवाब नहीं दे पाई, तो तब बनने ही वाला है। और तब बना तो मालूम एकदम हो जाएगा, नहीं ये मैं क्यों ऐसा जवाब दूं, मैं क्यों खरीदा जा सकूं, ऐसा कैसा वोट दूं, ऐसा नहीं। मुझे ठीक लगे उसको ही वोट दूंगा, और मेरा जो वोट है मेरा राइट नहीं जाने दूंगा। दीपक जाने देगा? नहीं, ऐसा सच्चा बताओ ने। हाँ, पार्टी तो बदल देता है, बोल ले, बदलता है पार्टी। नहीं, इसमें जो मतलब वो अपना सत्य की साइड पे ही मतलब रहना है, और मतलब वही नहीं, वोट। पार्टी नहीं, पार्टी भले कोई भी हो, आदमी देखना है। हाँ बराबर, कैंडिडेट अर्थात देखना है। मेरा धर्म देखना है। हाँ, मेरी मेरा धर्म दृष्टि व्यवहार दृष्टि है या निश्चय दृष्टि अंदर, वो साबुत है, वो देख लूं मैं, वो देखना है। तो मेरा तब सही। तो मुझे मेरा मत है, वही है मत है, हाँ, खत्म हो वही गई मत बात। है। वो मत मेरा कौन कर उसमें हो सके। हाँ। मुझे यहाँ और वहाँ ऐसा कोई नहीं कर पाता। एक ही मत है मेरा कि व्यवहार दृष्टि से मैं सक्सेना हूँ, निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूँ। व्यवस्थित शक्ति ये विचार करवाती है, विचार कोई भी हो, बुद्धि चलवाती है, बुद्धि कैसे भी सलाह दो, देखो ये तो चलता है जगत, ऐसा करो वैसा करो, तू क्या ऐसा उल्टा सुलटी बात करता है, ये तो जगत है, जगत की रीति निषेध से चल, टेढ़ा चल थोड़ा सा, नहीं तो नहीं चल पाएगा।
कैसा जी सकेगा? नहीं चलेगा। क्या दिखती है मेरे सामने? नहीं चलेगा। हमें तो धर्म में रहना है, तो तप होगा। तो तप होगा तो वह मत कौन सा होगा? शुद्धात्मा का। कौन सा? वो नहीं खरीदा जा सकता, बस ये बात है। और ये नहीं खरीदा जा सकता, इसीलिए व्यवहार दृष्टि से मैं हूं, वो पक्का रहेगा, उसको कोई नहीं खरीद पाएगा। मैं व्यवहार दृष्टि से हूं, मेरा व्यवहार दृष्टि से होनापन वो किसको कोई भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि मुझे रहना है ना। मुझे रहना ना रहना दूसरे की बात नहीं, दूसरे का हक की बात है, कभी भी नहीं। मत लेना चाहे उससे मेरा ऐसा रहने में मेरा मत बदलाव दे, ऐसा कैसा हो सकता है? उत्तम कैसा हो सकता है? मैं उससे बात करूं, उससे साथ रहूं, उसके साथ जाऊं कहां, लेकिन अंदर से मेरा मत तो रखूं ही। उसको सिद्धांत बोलते हैं। इसीलिए साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बताया, वो बोलने की बात नहीं, व्यवहार में रहने की बात है। दोनों को मत पड़ गए, भेद पड़ गए, तो भेद में हम ही साथ रख सकते हैं, ये अपना मत न बदले तो, अर्थात अपना सिद्धांत न बदले तो, कि व्यवस्थित शक्ति करता है आज्ञा। अभी समझे? उसमें तप सही बना तो व्यवहार सही रहा और धर्म सही रहा, और तप सही रहा, तीसरी आज्ञा सही रही, तो फाइल जो लेन देन वाली है एक नंबर वाली, और उस दूसरे नंबर वाली के साथ, और घर के संबंध और बाकी संबंध, तो घर में सभी को सुखी कर देंगे। एक मेंबर घर का आपके पास सुखी हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत सुख होगा। आप घर जीत लेंगे, घर को, पत्नी को तो जीत ही लेंगे, बच्चे को, माता पिता को, सबको जीत पाएंगे। सर्वप्रथम पत्नी को जीतना है, उसके बाद क्या? प्रमाण वचन कैसे? प्रमाण वचन, प्रमाण तो क्या करें, ये तो बात है समझने की, हर एक की समझने की बात है। समझ अपनी अपनी खुद की है, क्योंकि मन वचन काया हर एक की है, तो हर एक की आज्ञा धर्म से, मन वचन काया के हिसाब से, आज्ञा धर्म से समझ लेना अपना पुरुषार्थ है। वही मेरा कर्तव्य है शुद्धात्मा दृष्टि का। बस शुद्धात्मा दृष्टि का कर्तव्य वो स्वभाव दृष्टि से है। वहाँ हमें कुछ करना नहीं होता, हमें स्वभाव में रहना है कि हम तो खाली जानते देखते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है और कुछ नहीं। ये तो सभी अवस्थाएं आती जाती रहे, मन की अवस्थाएं है, संसार की अवस्थाएं है, सभी अवस्थाएं हैं, और हम खाली देखने जानने वाले हैं। ज्ञाता दृष्टा परमानंदी सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, समझ गए ना? हाँ, और अवस्थाएं तो ग्रॉस से ग्रॉस बनती रहेगी, ग्रॉस कोई भी बोली ग्रॉस। ये सारी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यहाँ तहाँ लड़ाई झगड़ा, अच्छा शांति, ये सब अवस्थाएं बनती है। घर में बनती है, यहाँ भारत में बनती है, ये सारी दिल्ली में बनती, सारी यहाँ अहमदाबादपुरा में बनती है, ये सब अवस्थाएं हैं, ये सब ग्रॉस है। पीछे वो तो ग्रॉस, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक, सूक्ष्मतम अर्थात बुद्धि की अवस्था अपने खुद की, उसमें किसी की कुछ नहीं आती चलती, हमारी बुद्धि हमको चलाती है, वो अवस्था है, उसको सूक्ष्मतम बोलते हैं। हमारे मन, उसके विचार, वहां सूक्ष्मतमता आई, किसकी चली वहां? कोई की, किसी की नहीं। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक सभी संसारी अवस्थाओं का, व्यवहार की अवस्थाओं का। मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, टंकोत्कीर्ण हूं, कारण अवस्था में मैं एकाकार तन्मय नहीं होता, क्योंकि मेरा स्वभाव टंकोत्कीर्ण है ज्ञाता दृष्टा का। कहाँ कभी भी भरा नहीं था, आज भी नहीं तो उसमें भरता, और कभी भी नहीं भरूंगा। ये तो टंकोत्कीर्ण मेरा स्वभाव है।
कमल है, जल है, दोनों है। कमल कितना अच्छा फर्स्ट क्लास लगता है और जल कितना स्वस्थ पानी में, शांत पानी में, सरोवर में दिखाई पड़ता है। हमें बहुत पसंद आता है कमल देख के, जानते हैं सरोवर देखने आनंद आता है। लेकिन कहाँ झगड़ा है दोनों में? जरा भी झगड़ा है? साथ में कितने नजदीक और साथ साथ में रहे हैं बताओ? लोटस, कमल और पानी कितने झगड़े हो? बिल्कुल नहीं झगड़ते। तो ये व्यवहार सक्सेना और शुद्धात्मा कितने झगड़ेंगे? नहीं झगड़ेंगे। तो अभी बनेगा झगड़ा? नहीं। और बने अंदर होगा तो सही ने तूफान? नहीं। नहीं बोलो साहब को, खातरी दो। नहीं होगा। खातरी दो। नहीं होगा। आपको नोट करेंगे? अगर एक झगड़ा का नोट हुआ तो फाइन करेंगे? नहीं, फाइन आप लो और उसका 2 गुना जमा करो जब वो फाइन में से निकल जाए। निकलना जरूर है, ऐसा मत बोलो। अब की हेमांगिनी आपको नोट करेंगे, क्या करेंगे झगड़ा अंदर उल्टा सुल्टा? अभी साहब ने तो समझाया। हो सकता है आप भी बोलते हो सकता है, आपको नहीं होगा। होता ही है, अंदर तो होता ही है ना। आपको कैसे होता है? हरी को आपको कौन झगड़ा करवाता है? सिर्फ नहीं होता, देखने भी अंदर खड़ा हो जाता है। किसको देखने से? मुझे? व्यवहार देखने से। उत्तम भाई को देखने से होता है? होता है कभी कभी। नो उत्तम भाई सुनो, आप ऐसा मत समझो सही समय आप अच्छा ही लगते हैं। सही बात है। क्या करेंगे अभी? मैं भी ऐसा कर हो। मेरा प्रार्थना करूंगा आपसे कि वो ऐसा कुछ ऐसा मेरे बने जिससे झगड़ा हो। नव कल में रूप मेरा जीवन हो जाए। अभी सक्सेना जी समझिए, ये तो सारा व्यवहार है, जीवन है, बहुत बड़ा है, समझेगे नहीं? कहाँ से आ सकता है आपको क्या मालूम? उसने ना बताया नहीं कि आप जाते हैं फुटपाथ पर है, स्कूटर आता है और एकदम फुटपाथ पर लग गया, आपको टकरा दिया, थोड़ा सा गिरा दिया, लेकिन एकदम से गिर गए, आप संभाल नहीं पाए, थोड़ा फ्रैक्चर हुआ ही, ज्यादा नहीं लेकिन फ्रैक्चर तो हुआ ही, क्या करे? और सामने से टकरा क्या हालत होती है देखो। पीछे से टकराया देखा नहीं और सामने से दिखाई, ये सब होता है। एक्सीडेंट सामने से भी होता है, पीछे से भी होता है, कहां से भी आता है, नहीं आता है। और रोज के प्रसंग बनते हैं तो सामान्य बनते हैं, तो मालूम नहीं पड़ेगा आपको। और प्रसंग तो सभी बन सकते हैं, कोई भी। क्या करेंगे बोलो? बोलो ने, कैसे व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से रहेंगे बताओ ने, जल्दी नहीं बोलते भाई। अपना इतना समझाया, बोलो ने, उसका टेस्ट लो, बताओ, बोलो सब बताओ ने। हाँ, क्या अब व्यवहार में सक्सेना साहब, अब व्यवहार में किस तरह से रहोगे आप? स्वभाव से। स्वभाव से। अरे अब छोड़ो, मुझे सीधू बोलो ने। तो आप फुटपाथ पर चल रहे हैं और किसी ने, स्कूटर वाले ने आपको, आप एक तरफ चल रहे हैं और आपको टक्कर मारी, आपको क्या होगा, कैसे रहेंगे और कैसे आज्ञा का एप्लीकेशन करेंगे? संभावना। चलो छोड़ो छोड़ो, चलो जाओ। इतना बात किया, इतनी मेहनत की और ये हो गया, क्या आप लोग क्या सुनते हैं? ये सब ऊपर से चली जाती है सब। पाठक साहब, मेरे लगता है कि बंद होना चाहिए अभी, सब कंटाल गए हैं सब। आप चलाओ अभी, जाओ। हाँ, ये तप है, आज्ञा है वही धर्म वही तप।
बाकी आप तो पुत्र समझा देंगे। और शुद्धात्मा का खाता, वो 5वां खाता है, बहुत अगत्य का। चलो साहब, अभी हमारा समय भी हो गया। सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, और आप सबकी रजा और अनुग्रह से हम जाएंगे तो रजा देना हमें। आप तो पुत्र साहब, आप लोगों का परम विनय करके हम रजा मांगते हैं, तो हम रजा देंगे कि नहीं? हमें बिना जाने मत देना, लेकिन हमें जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ेगा। ये कौन है? पुरुषोत्तम भाई मोटका वाले, ये तो कल बैठे थे। शेष जीवन उपयोग पूर्वक લ્યો, જબરા છે, ઉપયોગ પૂર્વક, અને 64 વર્ષ થયા છે, અને આજે એમનો જન્મદિવસ છે। હું લાયા છો? હા, તો બધાને આપજો, પછી તમે ભેજજો તમારા હાથે। અને દાદા પાસે પાછું 83માં તો જ્ઞાન લીધું છે। આટલા મોટા માણસ છો? હે, કઈ ના, અમદાવાદના? બહુ સરસ, લો કરજો, બહુ સારું, જાઓ, આશીર્વાદ છે, જાઓ। 83માં જ્ઞાન લીધું છે એમને। પાઠક સાહેબ 25 સપ્ટેમ્બર 1983માં દાદા પાસે જ્ઞાન લીધું છે અમદાવાદમાં। અમદાવાદમાં લીધું ભાઈ? જાઓ, લો, બધા આપજો। ચાલો, હવે અમે જઈએ। પાઠક સાહેબ, શાહ સાહેબ, ઉત્તમભાઈ, કે હજુ આ વખતે ગુરુ પૂર્ણિમા આવશે ભારતમાં। માર્ચ મહિનો બેઠો છે, જુલાઈમાં આવશે, ખરું કે નહીં? 4 મહિના તો લાંબે છે, વધારે નથી, 5 મહિના જે કહો તે। પરંતુ શાહ સાહેબની ભાવના છે, ઈચ્છા છે કે આજ્ઞા ધર્મ ઉપર બહુ એક સારી રીતે એક પુસ્તિકા બહાર પાડવી છે। તો આ બધા જે સત્સંગો થયા છે 2000 થી 2006 સુધીના લગભગ 7 વર્ષ દરમિયાનના સત્સંગોમાં જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં મહાત્માઓ ભારતમાં, પરદેશમાં, આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, બધે જ પુષ્કળ, અને આ જુદા જુદા પ્રસંગોમાં અને વાતાવરણમાં જે સુંદર આજ્ઞાધર્મથી સત્સંગો નીકળ્યા હોય, એમાં 5 આજ્ઞાઓ ઘણી સુંદર રીતે આવી છે। એ જ છે ને, કહો છો? તો હવે એમાં એમનો ભાવ છે કે જે ડીવીડીની કેસેટ એ તો બધાને મળવાની જ છે, બધાને, એટલે કે કેન્દ્ર મળશે, એટલે કેન્દ્ર એ તો આપશે, પરંતુ એની જોડે પુસ્તક પણ, એની સ્ક્રિપ્ટ થઈને એનું પુસ્તક પણ છપાય, જેવી રીતે કવિરાજના પદોનું પુસ્તક થાય છે એવું તો મળવાનું છે। જય મેશાનંદજી। અને સાથે સાથે એમનો ભાવ એક છે કે એની પુસ્તિકા સ્વરૂપે એ જ આજ્ઞાધર્મની કેસેટો જે હોય 4-5, 8, 9, 10 કલાકની છે, જે હશે તે, એમાં જે કંઈ પાના થશે તે એ બહુ સુંદર રીતે એ પ્રકાશન કરશે શાહ સાહેબ, એમની રીતે જોઈએ, અને એમની રીતે જોઈને એમને યોગ્ય લાગશે એ રીતે સરખી ગોઠવી દેશે, અને આપણે બધાને પ્રાપ્ત થવાની છે, તો દરેકને મળશે। અને એ જ્યારે સ્ક્રિપ્ટ અને પુસ્તક આપણને હાથમાં આવશે બધાને, અને હિન્દીમાં પણ ટ્રાન્સલેટ થઈ જશે સક્રેનાજી, તો બધાને ખૂબ કામમાં લાગવાની છે। આ એક બહુ જરૂરનું, કુદરતી, જો યોગ્ય લાગે તો મને તેમ કે એક મિસિંગ ગેપ તરીકે બહુ સારું કામમાં લાગશે, ગુરુ પૂર્ણિમા બનશે, એટલે આટલા માટે જણાવું। જય સચ્ચિદાનંદ। જોઈએ, અને અમે તો શાહ સાહેબને કહીએ કે આપનો આ બહુ સુંદર ભાવ છે અને પરિણામ પામે, બસ બસ, જય સચ્ચિદાનંદ। બહુ સરસ એ પુસ્તિકા થવાની છે, અને કરશે જ, તૈયાર કરી રહ્યા છે। ટાઈમ લાગશે જરાક, 2-3 મહિના નીકળી જશે, ત્યાં સુધી ગુરુ પૂર્ણિમા પણ આવશે। ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ। જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર